सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। न्यूज़ 18 पंजाब कोशिश कर रहा है कि कोरोना के इस काल दे विच सूबे दे विच वख-वख जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ न्यूज़ 18 पंजाब ਦੀ इस पहल दे विच इस समय साडे नाल हुण जुड़नगे लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर, जिन्हां दे नाल असीं गलबात करांगे। साडे नाल वरिंदर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। धन्यवाद जी गौरव जी, और तुहाडे राहीं क्योंकि तुहाडे लखां दर्शकों तक मैं जुड़ रहा उन्हां नूं भी मेरे वल्लों नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सर मैं शुरुआत इसी गल तो करन जा रहे हैं क्योंकि लुधियाना एक अपने आप दे विच एक बड़ा चैलेंज है उत्थे दे एडमिनिस्ट्रेशन नूं चलाना जो तुसीं इस समय कर रहे हो, क्योंकि केसिस सब तो ज़्यादा लुधियाना दे विच सब तो वध प्रभावित जिला वड्डा भी है, बेशक मौतां दी गिणती भी सब तो ज़्यादा। मौजूदा स्थिति नूं तुसीं किवें देख रहे हो, क्योंकि पिछले 15 दिन नूं असीं केसिस देखिए जो 1600-1700 डेली केसिस पहुँच गए सी, उस तो बाद 1000 तो नीचे पहुँचे हैं असीं। मौजूदा स्थिति किवें देखते हो कि बिल्कुल इस समय असीं डिकलाइन दे वल जा रहे हैं, असीं उस दौर दे वल जा रहे हैं जिथे स्थिति आम वर्गी हो जाएगी? देखो गौरव जी, जे आपां बिल्कुल ही मतलब ये कह दईए कि आम वर्गे हालात आ गए ने, वो कहण दे नाल कई वारी लोग विसले हो जाते हैं। असी ये रोकां लगाईयां सरकार वालों लोगों की जान बचाउण दे लई 24 घंटे का जिहड़ा टाइम हैगा उहनूं घटा के 7 घंटे वर्किंग किया गया। 12 बजे शॉप्स बंद हो रही सी, लोगों का मिलना जुलना, शादियां, विआह, इकट्ठ सारा कुछ घटाया गया। उस घटाउण करके जिहड़ी ठल पई है उहदे करके अज स्थिति ये है कि जिहड़ी पॉजिटिविटी रेट है वो 5% रहेगी। मतलब जे असीं 15% टेस्टिंग 15,000 के करीब टेस्टिंग करते हैं तो साढ़े अज 687 केस पॉजिटिव आए हैं, और किसी वेले तुसीं बिल्कुल ठीक किया ये संख्या 1750 तक चली गई सी। नंबर ऑफ केसिस ते पॉजिटिविटी का रेट है वो घटिया, बट हस्पतालों के विच अजे भी 1700-1800 मरीज दाखिल पे ने, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। पर हालात पहले नालों बेहतर होए ने जी। सर हालात पहला नालों बेहतर होए ने, तुसीं खुद जिक्र उस चीज़ का कर दिता। मैं जानना चाहुंदा तुहाडे तो खास तौर पर जिहड़ी टाइमिंग्स है, जिहड़ी रिलैक्सेशन की टाइमिंग्स है, कि उस दे विच आउण वाले दिनों कोई बदलाव कर सकते हो? क्योंकि लोगों को यह भी बड़े खदशे ने कि 2-3 घंटे 4 घंटे अगर दुकानां खुलदियां ने तो असीं नहीं उस दे विच रोज़गार चला सकते, नहीं असीं उस दे विच काम कर सकते। तुहाडे वल बहुत लोग देखते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट देखता है कि शायद केसिस घटे ने 1700 तो 600 650 ते आए हैं, तो जो टाइमिंग है उसको थोड़ा बहुत बढ़ा दिता जाए कि इस तरह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई डिसीजन ले सकता है अगले कुछ दिनों? हाँ, बड़ा थोड़ा अच्छा सवाल है जी। असी ये फैसला लिता है कि सोमवार तो शुक्रवार तक जिहड़ियां दुकानां सुबह 5 बजे तो 12 बजे तक खुलदियां सी, उन्हां दा समा वधा के हुण सवेरे 5 बजे तो दोपहर के 1 बजे तक करता, वो 6 घंटा वधाता। सो इसका मतलब ये होया कि गौरव जी सवेरे 5 तो 1 बजे तक 8 घंटे बनते हैं। 24 घंटिया चों 8 घंटे किसी भी किस्म के बिजनेस या दफ्तर या किसी आमद रफ्त कोई मनाही नहीं होएगी। बाकी के जोड़े 16 घंटे ने जी 24/7 चीज़ां असी जिवें कि फैक्ट्रियां ने या ट्रांसपोर्ट है, केवल पहलों के वांगू ही उन्होंने चीज़ों की ही आग्ञा होएगी, और बाकी जो भी कोई मूवमेंट हैगी है विदाउट पास नहीं होएगी। वीकेंड करफ्यू पहला वांगू शुक्रवार मतलब दोपहर 1 बजे तो लैके सोमवार सवेरे 5 बजे तक लागू रहेगा। एक दूजी ढिल जी ये दी है कि खाण पीण दीयां जिहड़ियां दुकानां होम डिलीवरी करदियां सी वो असीं पहलां एहतियातन बंद करते सी, पर हुण क्योंकि पॉजिटिविटी घटी है वो असीं सुबह तो लैके शाम के 8 बजे तक उहदा जिहड़ा होम डिलीवरी का समा वधाता हैगा। पर होटलों, रेस्टोरेंटां, ढाबियां और हलवाइयां दी दुकानां दे अंदर बैठ के जिन्होंने आपां डाइनिंग कहने हैं, मतलब मेज़ां ते बह के खाण की आग्ञा नहीं होएगी, क्योंकि जो आप एक दूजे के नेड़े नेड़े बहने उहदे नाल बीमारी बड़ी फैलती है। घरां दे विच ऑर्डर करके असीं जिहड़ा हैगा ऑनलाइन ऑर्डर घरे मंगा सकते हैं जी। सर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट पूरे की गल करा तो खास तौर पर शहरों की, क्योंकि लुधियाना के बड़े शहर है, खन्ना एक बहुत बड़ा शहर है, लुधियाना इनफैक्ट अपने आप के बहुत बड़ा शहर है, उस तो बाद समराला हो, जगराओं हो, काफ़ी पॉपुलेटेड इलाके है। तो इस समय उन्होंने इलाकों के थोड़ी राहत है। ਜਿਹੜੇ केसिस घटे ने कितों घटे ने, क्योंकि पूरे पंजाब 'च अज गल हो रही है कि पिंडों तो बहुत सारे केसिस आ रहे हैं, पिंडों के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, कि लुधियाना के भी सेम पोजीशन कि केसिस शहरों के बहुत घट गए, तो जे हुण 600-650 है तो वो ज़्यादातर पिंडों तो इस तरह लुधियाने है? नहीं, ये गल तो तुहाडी ठीक है गौरव जी कि पहला तो
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 22-23%, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 33-34% ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 15-16% ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅਜੇ ਵੀ 5-6% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ 5-6% ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਤੋ ਪਿੰਡੂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ 93-94 ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂ, ਵੈਕਸੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਨਫੈਕਟ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਡ ਸੀ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ 10 ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਮਾਨਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 700 ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੀ 4.5-5% ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 45-50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੇਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1.6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.5-3 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਮਗਰ 1.5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ 5 ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉਹ 4.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੂਗੀ। 687 ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ 687 ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠਿੱਕਰੀ ਪੈਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਠਿੱਕਰੀ ਪੈਰੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਠਿੱਕਰੀ ਪੈਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਠਿੱਕਰੀ ਪੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਇਆ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਤੀ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, BDPO ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ MLA ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ, ਕਈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ,
ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆ ਜਰਮਨੀ, ਆ UK, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਮ ਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ, CP ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਟੀਕੇ, ਟੋਟਲ 7 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਆਓ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਲਟਾ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਨੋਮੈਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੇ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕੰਜਸਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੋਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਗਈ। ਉਲਟਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2171 ਬੈੱਡ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 690 ਲੈਵਲ 3 ਦੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 2900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਭਰ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਮੁੱਕੇਗੇ, ਕੱਲ ਮੁੱਕੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਮੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧੰਮਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਹੋਰ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1006 ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ 84 ਬੈੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1090 ਬੈੱਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
ਅਗਲੇ 96 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਕਾਰੋ ਹੋਵੇ, ਰਾਂਚੀ ਹੋਵੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ। ਫਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਦੋਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 18 ਤੋਂ 44 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 67,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। 67,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 67,000 ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ 67,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 13-14,000 ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 20,000 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 87-88,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18 ਤੋਂ 44 ਵਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ 45 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ 35,000 ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ ਕਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ 23 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 100% ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ CSR ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। DMC, CMC, SPS ਅਪੋਲੋ, ਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਮੋਹਨਦੇਈ ਓਸਵਾਲ, ਇਹ 5-6 ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ 15 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 10% ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ UP ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰੀ ਫਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ NRI ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 24/7 ਪੰਜਾਬ ਬਾਅਦ ਸੁੱਧਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪੋਲਿਸੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਡੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੈਡੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਰੇ ਵਿਹਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਨੋਮੈਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਪ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਦੱਸੋ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਆਈ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਮਦ ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਲੇਬਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਿਪ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਫੈਨੋਮੈਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।